Good morning and welcome to Sri Lanka Morning Show. Ayubowan. The Voluntary Outreach Club presents the Winter Ball 2025 on Saturday the 19th July at the Grand on Princess Mulgrave, featuring Sri Lanka's premier band Redeemers. For more information, contact Bertie 0414 979 483, Frank 0414 979 401. Ayubowan. My name is Dr. Sam Dasanayake. I'm an Ayurvedic doctor practicing in Melbourne. And today in this Ayurvedic segment, we will bring about very useful information
especially for patients who are suffering from asthma. Now, asthmatic patients, if teenage years and a little bit grown up, or even in your older age, even if you are sometimes taking a puffer, keep in mind you are still diagnosed as an asthmatic patient. Now, it is true that kids will overcome asthmatic situations as they grow, but not all of them. Some of them continue to use the puffer. Continuing to use the puffer is problematic because it will weaken your bronchial system. Now, it is a common factor that you will get persistent cough. That's because you are being diagnosed as asthmatic and you haven't taken your asthmatic medication. If you are a teenager, you will find it's difficult for you to take part in physical activities, sports, track and field events. But nevertheless, swimming is very useful for asthmatic patients. Why? Because it will strengthen your respiratory system, your bronchial system. Now, asthmatic can be completely cured, but keep in mind, for an asthmatic patient, you need to vigorously stick to a diet that will not build up more phlegm, and you will have to take some medication, and until you get better, you have to refrain from going out in the cold, because if you are inhaling cold air, that can trigger an asthmatic attack. If your immunity is down, if you go outside and if there's dust and pollen and heavy winds, that can trigger an asthmatic attack. So, it is of utmost importance that you get rid of asthma and get better. There is Ayurvedic medicine of different caliber to treat asthmatic patients. We will look at your diet, your lifestyle, what time you go to sleep, what time you wake up, how stressful your mind is before treating an asthmatic patient. If you have a lot of mucus build up, it is time to get rid of that mucus, get yourself cleaned and get your lungs cleaned, and then you could be asthmatic free. There is no reason for you to continue with Ventolin, Seretide or Symbicort. So, I hope you will make use of this information and get rid of your asthma. And until we meet again, Ayubowan. Good morning and welcome to another segment of the fascinating world of birds. Today I'm joined with our very own bird enthusiast, Chanit Wijeratne. Good morning, Chanit. Thank you for joining us today. Good morning and thank you for having me. Chanit, before we kick off today's program, I just want to say a huge congratulations on your incredible achievement. Spotting 700 birds within Australia, it's such a remarkable feat at your age of 23. Well done. Thank you. And with that, I think it's perfectly time to kick off our program for today. Which bird species will you be discussing with us? Today I'll be talking about one of my favourite bird species, the Australian masked owl. Right, and now I know there are several owl species in Australia. How do you differentiate between the owl species and even this species in general? So the Australian masked owl belongs to a group of birds called the Taito owls, the most famous of which is called the barn owl. The Taitos are famous for their particularly flat faces, as they all have a sort of facial disc. In the masked owl, there's a lot of variation, so to go off a lot of the plumage characteristics would be a bit incorrect, as some birds can be very obviously distinct, very gorgeous, all rusty coloured birds, and some birds can be ghostly pale and make you quite confused with the very similar barn owl. Features that are good to differentiate from masked owl include the following. Masked owls will always show 6 or more bars in the primaries, which is sort of the edge of the wing, while barn owl tends to show less bars than this. And grass owl has a sort of, grass owl being the other similar Taito in Australia,
has otherwise different pattern, also with less than 6 bars. Additionally, mast owls have very large, powerful feet. They have feathered legs as opposed to bare legs, and the border of the disc tends to be darker and thicker, although this isn't always apparent in every bird. Additionally, the very dark, very rusty mast owls are quite hard to mistake for anything else. The issue comes when you get a pale bird, as this species is famous for a lot of variation. Not only are there different subpopulations, all with their own different colorings, but even within a subspecies, the coloring of a bird can vary immensely from individual to individual. And now with the colouring on these birds' feathers, does this help with which habitat they live in? Would you be able to explain to us and our viewers at home about what type of habitat the mast owl can be found in? So mast owls aren't really too picky. They do require a good amount of hollows to use as roosts, but really it doesn't matter if it's wet forest or dry forest. They don't like forest that's too dense, but they seem particularly fond of old growth forest. I suppose this more hollows means more mast owls. Particularly, I've had the most luck in old-growth dry woodland, but better spotlighters than me have turned them up pretty much anywhere. I see. Now, would you be able to elaborate on your experience spotting the mast owl? Yes, so mast owl is one of the last owls that I had the luck to see, and with mast owl, I found that individual to individual, there's quite a lot of difference between how they behave. My first ever mast owl, I played the call at a likely spot to see if I would get a response, and almost immediately I heard a cackling sound coming from the trees. Then the cackling moved over me, and I tried to get my torch beam on, but it was so high up I couldn't even get it in the beam. That sounds like something out of a horror movie, actually. Yes, it just kept cackling and cackling down at me, and then eventually it settled down and gave me some really good looks at it. So it was a very cool way to see that species. My second and my third ones just sort of silently drifted in when I played the call. My third one, I saw it about to move, and I tried hissing at it. And it looked at me. It gave me a very judgmental look, I thought, as if, what are you trying to do? And then it gave me the most terrifying screech that it could have mustered up, as if trying to say, this is how you hiss. Oh my goodness. The call of the mast owl is one of the most interesting things about it. Their usual call is often referred to as the scary hiss. Many of the titles have a sort of screeching sound, but in the mast owl particularly, it's quite a bit deeper than in barn or sooty, which lends a more terrifying sort of quality to it. The first time I played the call to myself in the middle of the dark, I thought, what have I gotten myself into? Well, Tanith, your experiences with the mast owl sounds very memorable. Thank you so much for sharing that with us and our viewers at home. With that, it brings us to the end of our segment today. Thank you for joining us, and once again, congratulations on your remarkable achievement of spotting 700 birds in Australia. Thanks again for having me. We'll see you again next time, and join us as we discuss another fascinating bird species. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Looking to buy a new hose reel but confused over quality? And you want to buy a locally made hose reel? Look for the genuine Australian-made AK Reels hose reels. Heavy-duty Australian design and patent. Using Australian-made hoses that last. By AK Reels, the Australian-made hose reels. News Weekly is brought to you by Esdan, a trimmer company, the hose specialist. Esdan Plastics Proprietary Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South. ආයුබෝවන් සතියේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගින් මම සුගිතා අල්විස්. මුලින්ම අවධානය ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙතට. දකුණු ඔස්ට්‍රේලියානු ආණ්ඩුකාර ෆ්‍රැන්සිස් ඇඩම්සන් මහත්මිය අග්‍රාමාත්‍ය හරිනි අමරසූරිය මෙනවිය හමුවේ.
ලොව දෛනික තෙල් සැපයුමෙන් 20% ප්‍රවාහනය කරන හෝමුස් සමුද්‍ර සන්ධිය වසා දැමීමට ඉරාන පාර්ලිමේන්තුවෙන් තීරණයක්. බැටරියක් සහිතව වහල මත සවිකරන සූර්ය පැනල සඳහා සිදු කරන ගෙවීම් ඉහළ නැංවීමට ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය පියවර ගනී. තිදෙනෙකුට මරු කැඳවමින් බදුල්ල මහියංගන ප්‍රධාන පාරේ බස් අනතුරක්. නිසි මිලක් ඉල්ලා ඌව වෙල්ලස්ස බඩඉරිගු ගොවීන් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය අසල සත්‍යග්‍රහයක. නගරාධිපති තෝරා පත් කර ගැනීමේදී කළුතර මහනගර සභාව උණුසුම් වේ. දකුණු ඕස්ට්‍රේලියානු ආණ්ඩුකාර ෆ්‍රැන්සිස් ඇඩම්සන් AC මහත්මිය ජූනි 22 වන දින අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේදී අග්‍රාමාත්‍ය ආචාර්ය හරිනි අමරසූරිය මෙනවිය හමු විය. ආණ්ඩුකාරවරයා පිළිගැනීමෙන් අග්‍රාමාත්‍යවරයා ශ්‍රී ලංකාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාව අතර විශේෂයෙන් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය තුළ දිගුකාලීන මිත්‍රත්වය සහ සහයෝගීතාවය සිහිපත් කළේය. දිවෙනට පැමිණ සිටින දකුණු ඔස්ට්‍රේලියාවේ ආණ්ඩුකාර ෆ්‍රැන්සිස් ඇඩම්සන් මහත්මිය අග්‍රාමාත්‍ය ආචාර්ය හරිනි අමරසූරිය මෙනවිය හමු වුණා. අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ පැවති මෙම හමුවේදී දෙරට අතර අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, වෘත්තීය පුහුණුව සහ ආයතනික හවුල්කාරීත්වය මෙන්ම ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගීතාව ශක්තිමත් කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු තිබෙනවා. මෑතකාලීන ආර්ථික හා දේශපාලන අභියෝග හමුවේ ජනතාවගේ ශ්‍රනික අවශ්‍යතා සපුරාලන ක්‍රියාමාර්ග කෙරෙහි රජයේ ප්‍රමුඛතාවය ලබා දී ඇති ආකාරය පිළිබඳව අග්‍රාමාත්‍යවරය ඔස්ට්‍රේලියානු නියෝජිත පිරිසට පැහැදිලි කළ බවද අග්‍රාමාත්‍ය මාධ්‍ය අංශය නිවේදනය කළා. බැටරියක් සහිතව වහල මත සවිකරන සූර්ය පැනල පද්ධති මගින් නිපදවන විදුලි ඒකකයක් සඳහා රුපියල් 45.80ක් දක්වා ඉහළ දැමීමට ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය තීරණය කර තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් විදුලිය පාවිච්චි කරන්නන්ගේ සංගමය චෝදනා කරන්නේ පුනර්ජනනීය බලශක්තිය මගින් නිපදවන විදුලි ඒකක සඳහා මෙතෙක් සිදු කළ ගෙවීම් පහළ දමමින් පුනර්ජනනීය බලශක්තිය අකර්මණ්‍ය කිරීමට රජය කටයුතු කරන බවයි. පුනර්ජනනීය බලශක්තිය මගින් නිපදවන විදුලිය සඳහා සිදු කරන ගෙවීම් සංශෝධනය කිරීමට රජය තීරණය කළ අතර අදාළ ගාස්තු සංශෝධනය ජුනි මාස 16 වෙනිදා සිට බලාත්මක කිරීමට ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය පියවර ගත්තා. ඒ අනුව වහල මත සවි කළ සූර්ය පැනල මගින් නිපදවන විදුලිය ඒකකයක් සඳහා මෙතෙක් රුපියල් 27ක්ව පැවති ගාස්තුව තමන් නිපදවන ධාරිතාව අනුව ක්‍රමයෙන් පහළ දැමීමට පියවර ගැනුණා. විදුලි පාරිභෝගිකයන් ඇතුළු ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණයින් පවසන්නේ මෙලෙස එම ගෙවීම් පහළ දැමීම තුළින් පුනර්ජනනීය බලශක්ති උත්පාදනය අධෛර්යමත් වන බවයි. මේ රජය පුනර්ජනනීය බලශක්තිය හීන කිරීමට නැත්නම් ඒවා කඩාකප්පල් කරන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ ඉන්ධන මගින් විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන බලාගාර වලින් විදුලිය ලබා ගැනීම සඳහා ගිවිසුම් අත්සන් කළා එක වොට් එකකට රුපියල් 70කට අධික මිලකට. එවන් පසුබිමක ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය නිවේදනය කළේ බැටරියක් සහිතව වහල මත සවි කරන සූර්ය පැනල පද්ධති මගින් නිපදවන විදුලි ඒකකයක් සඳහා සිදු කරන ගෙවීම් ඉහළ දැමීමට පියවරගෙන ඇති බවයි. ඒ අනුව එලෙස උත්පාදනය කරන විදුලි ඒකකයක් සඳහා ගෙවන මුදල රුපියල් 27 සිට රුපියල් 45.80ක් දක්වා ඉහළ දමා තිබෙනවා. එහෙත් බැටරියක් රහිත සූර්ය පැනල පද්ධති සඳහා මෙම ගාස්තු ඉහළ නැංවීම අදාළ වන්නේ නැහැ. කළුතර මහනගර සභාවේ නගරාධිපතිවරයා තෝරා පත් කර ගැනීම සඳහා පැවති මංගල සභා රැස්වීම උණුසුම් වුණා. ඊට අමතරව මාතලේ මහනගර සභාවේ නගරාධිපති තෝරා ගැනීමේ ඡන්ද විමසීමට පෙර සමගි ජන බලවේගයේ ප්‍රමුඛ විපක්ෂයේ සභිකයින් සභාවෙන් පිටත්ව ගියා. කිසිදු පක්ෂයකට හෝ කණ්ඩායමකට බහුතර බලය හිමි නො වූ පළාත් පාලන ආයතන කිහිපයක බලය තහවුරු කිරීමේ ඡන්ද විමසීම් පැවැත්වුණා. බස්නාහිර පළාත් පාලන කොමසාරිස් සාරංගිකා කල්හාරි ජයසුන්දර මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කළුතර මහනගර සභාවේ රැස්වීම පැවති අතර එහිදී උණුසුම් තත්වයක් ඇති වුණා. ඒ නගරාධිපතිවරයා තෝරා ගැනීම සඳහා රහස් ඡන්දයක්ද නැතහොත් විවෘත ඡන්දයක් පවත්වනාද යන සම්බන්ධයෙන් සමග ජන බලවේගයේ ප්‍රමුඛ විපක්ෂ සභිකයින් සහ පළාත් පාලන කොමසාරිස්වරිය අතර ඇති වූ මත ගැටුම් හේතුවෙන්
අනතුරුව සභාව විනාඩි 10කට කල් තැබීමෙන් පසු යළිත් සභාව ඇසීමෙන් අනතුරුව පැවති රහස් ඡන්ද විමසීමේදී ජාතික ජනබලවේගයෙන් ඉදිරිපත් වූ SHDN සෝමරත්න මහතා ඡන්ද 17ක් ලබා ගැනීමෙන් නගරාධිපතිවරයා ලෙස තේරීපත් වූ අතර සමගි ජනබලවේගයේ ප්‍රමුඛ විපක්ෂයෙන් ඉදිරිපත් වූ සුමිත් අර්ඩ්ලි ද සිල්වා මහතා ලබා ගත්තේ ඡන්ද 13ක් පමණයි. දූෂණයෙන් තොර දේශපාලන සංස්කෘතියක් රටේ ස්ථාපිත කිරීමට වත්මන් ආණ්ඩුවට අවශ්‍යතාවයක් නොමැති බව පළාත් පාලන ආයතනවල බලය පිහිටුවීමේදී රහස් ඡන්ද පැවැත්වීමෙන් සනාථ වෙන්නේ යයි සර්වජන බලයේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිලිත් ජයවීර මහතා පවසනවා. ඔහු මේ බව සඳහන් කළේ බෙලියත්ත මහහීල්ල කොට්ටාශයේ සර්වජන සභාව පිහිටුවීමේ අවස්ථාවකට එක්වෙමිනි. සර්වජන බලයේ සොරජන සභා සංකල්පය යටතේ බෙලියත්ත මහහිල්ල කොට්ටාසේ සොරජන සභාව පිහිටුවීම එහි නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිලිත් ජයවීර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරුණා. එම අවස්ථාවට සොරජන බලය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් නායක ආචාර්ය ප්‍රසාද් මංජුල මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රධාන සංවිධායක නීතිඥ උපුල් සමරසිංහ යන මහත්වරු ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියා. දැන් මේ රටේ මිනිස්සු සමහට ඔබත් විටක හිතන්නට ඇති දූෂිත දේශපාලනය අවසන් කිරීමෙන් අපේ මේ රට ඉස්සරහට ගෙනියන්නට පුළුවන් කියලා. දූෂිත දේශපාලනය අවසන් කළ යුතුමයි. හැබැයි ඒ දේශපාලනයෙන් දූෂිතත්වය ගලවා ගන්නවට අමතරව වැඩපිළිවෙලක් අවශ්‍යයි. මේ ආණ්ඩුව ඊටාම දූෂිතයි. මේ ආණ්ඩුව පරණ ආණ්ඩු කරපු දූෂිත වැඩේ වෙන විදිහකට කරනවා. දූෂිතෙන් සිරගත කරන්නට ඕන. එහෙම නැත්නම් මේක නවත්තන්න විදියක් නැහැ. ඒක ඇත්ත. නමුත් ඒකත් දූෂිතාර්ථයෙන් කරනවා නම් බොරුවට කරනවා නම් තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මේ රට බොරුවෙන්ම ගෙනියන්න හදනවා නම් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. බඩහිරිඟු ආනයනය සඳහා බලපත්‍ර නිකුත් කර ඇති පසුබිමක දේශීය ගොවියාගේ අස්වැන්න සඳහා නිසි මිලක් නොමැති බව පවසමින් ඌව වෙල්ලස්ස බඩහිරිඟු ගොවීන් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ ඉදිරිපිට විරෝධතාවයක නිරත වුණා. බඩහිනිකු ආනයනය සඳහා බලපත්‍ර නිකුත් කර ඇති පසුබිමක දේශීය ගොවියාගේ අස්වැන්න සඳහා නිසි මිලක් නොමැති බව පවසමින් ඌව වෙල්ලස්ස ප්‍රදේශයේ බඩහිරිඟු ගොවීන් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ ඉදිරිපිට විරෝධතාවක නිරත වුණා. ඔවුන් ඉල්ලා සිටින්නේ ආනයන බලපත්‍ර අහෝසි කර රුපියල් 170ක මිලකට සිය අස්වනු මිලදී ගැනීමට අවස්ථාව උදා කර දෙන ලෙසයි. ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා බඩේගොඩ ටික විකුණ ගන්න. හේතුව තමයි රජය තීරණයක් ගන්නවා පිට රටින් බඩේගොඩ ආනයන කරන්න. මේ ප්‍රධාන සමාගම් ටික මොකද කරන්නේ? අපෙන් 167 170 මිලට බඩේගොඩ ගන්නවා ගමම්ම එයාලා ක්ෂණිකව අපේ බඩේගොඩ මිලදී ගන්න එක නතර කරා. හේතුව තමයි රජය විසින් බඩේගොඩ ආනයන කරන්න පේපර් අස්සම් කරායින් පස්සේ එයාලට හිතුණා ඒතකොට එයාලට 145 වගේ අඩු මිලකට ගෙන්නන්න පුළුවන්. එතකොට වැඩි මිලට අපෙන් ගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැති හින්දා ඊළඟ රුපියල් 160ක මිලක් කියලා ලබා දෙන්න කියලා. මොකද මේ අය 160 මිලට ගත්තා ගොවියන්ගෙන්. ටොන් 15000ක් විතර ගොවියන්ගේ ගෙවල් වල ගොඩ ගහගෙන ඉන්නවා. ඒවා විකුණා ගන්න බැරි තත්ත්වයක් උදා වෙනවා. ගොවියෝ මහත් අපහසුතාවයට පත් වෙලා තියෙනවා. මොකද මේ බඩේරුඟු අක්කරයක් නිෂ්පාදනය කරන 1,75,000ක විතර මුදලක් වැය වෙනවා. සිද්ධ වුණේ 165ට වගේ දෙන්න තිබ්බ බඩේරුඟු දැන් 140යි වෙළඳ පොලේ. ඉතින් අපි කාටද මේවා දෙන්නේ මේ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරලා අපිව ආරක්ෂා කරොත්. පසුව බඩේරුඟු ගොවීන් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ සත්‍යග්‍රහයකද නිරතව සිටිනවා. කෙසේ වෙතත් ඔවුන්ට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් සමග මේ වන විට සාකච්ඡාවක් හිමි වී තිබෙනවා. තිදෙනෙකුට මරු කැඳවමින් පසුගිය ඉරිදා බදුල්ල මහියංගන ප්‍රධාන මාර්ගයේ දුම්හිඳ 4 කනුව ප්‍රදේශයේදී අනතුරට ලක් වූ බස් රථය පදවා ඇත්තේ වන්දනා නඩේ සිටි පුද්ගලයෙකු විසින් බව පොලිසිය අනාවරණය කරගෙන සිටිනවා. බදුල්ල පොලිසිය මගින් අනතුර සම්බන්ධයෙන් සිදු කළ වැඩිදුර විමර්ශනවලදී අනාවරණ වී ඇත්තේ අනතුර සිදුවන අවස්ථාවේ බස් රථයේ රියදුරු වෙනුවට එය පදවා ඇත්තේ වන්දනා නඩේ පුද්ගලයෙකු විසින් බවයි. බස් රථය මුතියංගන විහාරස්ථානයේ අසල ගාල් කර තිබියදී එහි රියදුරුවරයා අසල වෙළඳසලකට ගොස් සිටි අවස්ථාවේ එහි වූ වෙනත් බස් රථයක් ගාල් කර තිබූ ස්ථානයෙන් ඉවතට ගැනීමට අවශ්‍ය වීම නිසා මෙම බස් රථය පළමුව ඉවත් කිරීමට සිදුව තිබුණා. එහිදී ඒ සඳහා නඩේ සිටි පුද්ගලෙකු ඉදිරිපත්ව ඇති අතර ඔහු බස් රථය ඉවතට ගන්නා ආකාරය දුටු රියදුරා ඔහුට පවසා ඇත්තේ නඩේ රැගත් බස් රථය වන්දනා ගමනේ ඊළඟ සිද්ධස්ථානය දක්වා ධාවනය කරන ලෙසයි. ඒ අනුව ඔහු විසින් බසය ධාවනය කරමින් සිටියදී එය මෙලෙස අනතුරට ලක්ව තිබුණා. ඔහු ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ කොන්දොස්තරවරයෙකු වන අතර ඔහු සතුව බරවාහන ධාවනයට අදාළ රියදුරු බලපත්‍රයක්ද තිබී ඇති බවත් ඔහුගේ බිරිඳ සහ දියණියද වන්දනා නඩේ සිට ඇති බවත් පොලිසිය පවසනවා.
බෑවුම් සහ බංගු සහිතවීම හේතුවෙන් අනතුර සිදු වූ මාර්ගය අනතුරු බහුල මාර්ගයක් වන අතර ඉකුත් වසරේ නොවැම්බර් 1 වෙනිදා කොතලාවල ආරක්ෂක විද්‍යාපීඨයේ බස් රථයක් ප්‍රපාතයකට පෙරළී අනතුරට ලක් වුණේද මීටර් නුදුරු ස්ථානයකයි. කිසිදු පාර්ශවයකට බහුතර සභික සංඛ්‍යාවක් හිමි නො වූ පළාත් පාලන ආයතනවල බලය පිහිටුවීම සම්බන්ධයෙන් දේශපාලන නියෝජිතයින් පළ කළ අදහස් කීපයක් වෙතයි මේ අවධානය. නිලවරණ නිදහසේ හා විවෘතව තියපු බොහෝ ස්ථාන අපිට ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. අපි ආයතන 53ක් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය හැටියට ජයග්‍රහණය කරනකොට ආණ්ඩුව කොච්චර කලබල වුණාද කියලා කියනවනම් මේකේ මැතිවරණ පැවැත්වීමේ ක්‍රමවේදය පවා ආණ්ඩුව අතට ගන්න උත්සාහ කළා. රහස් ඡන්දේ නොතුබුණා නම් ආණ්ඩුව මේ ජයග්‍රහණය කරපු ආයතන 42කින් භාගයක්වත් ආණ්ඩුවට දිනන්න බෑ. ඇතරම රහස් ඡන්දේ තමයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී. මොකද එහෙම නැත්තම් වෙන්නේ අර උඩ නාමලුයි සජිතුයි කියන විදියට ඒ දෙන්න උඩින් පූට්ටු වෙලා පහළ කට්ටියට කියන ඕගොල්ලෝ පූට්ටු වෙන්න කියලා. ඒකට එකඟ නෑ මේ සභිකයෝ. ඒ නිසා තමයි ඔවුන් හෘද සාක්ෂියට එකඟව තීන්දුව ගන්න රහස් ඡන්දයක් ඉල්ලා සිටින්නේ. ඒක තමයි වඩා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී. මේ ආණ්ඩුවට ඕනේ රහස් ඡන්දයක් ගන්න. ඒ රහස් ඡන්දේ ගන්නවා කියන්නේ රහස හෙලි නොකර. ඒ කියන්නේ තියෙන ඩීල් ටික හෙලි නොකර වැඩේ කරගන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. අපි විපක්ෂයක් හැටියට ඉතා පැහැදිලිවම නීත්‍යානුකූලව ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග අපි ගන්නවා. ඒ අපිට ඡන්දය දෙන ගාල්ලේ දුන්නා නම් නගර සභාව පිටවන්න ඒ දෙන മന്ത്രിවරුත් අපිට ඡන්දය දීලා ඒගොල්ලෝගේ දේශපාලන ගමන අරන් යනවා. හැබැයි අපිට සහයෝගය දුන්නා අපේ ගමන දැක්ම හරි කියන නිසා. ඒ ආණ්ඩුවම පාස්කු ප්‍රහාරයේ සැකකාරයෙක් කියලා නම් කරලා පහුගිය කාලේ පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රකාශයට පත් කරපු පිල්ලයන් එක්ක සන්දාන ගහලා වාකරේ ප්‍රාදේශ සභාව පත් කරනවා. මෙතන තියෙන ලොකුම ආසජනක සහ ඊටාම මේ වටහා ගන්න බැරි කාරණේ තමයි මේ හැමතැනකම NPPට බලය පිහිටවන අඩු වෙන ඉලක්කමයි හොඳ මිනිස්සුන්ගේ ඉලක්කමයි සමානයි. හරිද? දැන් ඒ ගණිත කර්මය කොහොමද ආවේ? කොටකල ප්‍රාදේශීය සභාව, සභාපති ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසයේ, උපසභාපති මාලිමාවේ. මේගොල්ලෝ අතර එකඟතාවයක් නැතුව මේක වෙන්න බෑ. ඒතර එතනදී එහෙම යනවා. ඊට පස්සේ හපුතලේ ප්‍රාදේශීය සභාව, සභාපති මාලිමාවෙන් කරන්න සහාය දුන්නේ තොණ්ඩමන්. ඊළඟ කුරුණෑගල මහනගර සභාව, සභාපති මාලිමාවෙන් උපසභාපති රිසාඩ් බදුදීන්ගේ. ඒතර රිසාඩ් බදුදීන් එක එතන ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟ මැදවච්චි. දැන් මැදවච්චි තමයි ලොකුම සෙල්ලම් වෙලා තියෙන්නේ. මාලිමාව සභාපති, උපසභාපති පොහොට්ටුවේ, මිනිමි ප්‍රාදේශීය සභාව. එතන ජයග්‍රහණය කරන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සහයෝගය අරගෙන. ඊට පස්සේ සොරතොර ප්‍රාදේශීය සභාව. එතන සමගි ජන බලවේගයේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සහාය අරගෙන. දැන් අපි අහන්නේ ඕගොල්ලෝ කාගෙත් එක්කද නොගියේ මේ බලය පිහිටවන්නේ? ඒ සමගින් සතියේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය මෙසේ නිමාව දකි. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නැවත නැරඹීමට යොමු වන්න ශ්‍රී ලංකා මෝර්නිං ෂෝ YouTube channel වෙතට. නැවතත් ලබන සතියේ හමු වෙනතුරු ඔබ සැමට සුවදායක සතියක්. අයබෝවන්. Looking to buy a new hose reel but confused over quality? And you want to buy a locally made hose reel? Look for the genuine Australian made AK Reels hose reels. Heavy duty Australian design and patent. Using Australian made hoses that last. By AK Reels, the Australian made hose reels. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience.
The segment that promotes Sri Lankan culture, diversity, nature and heritage is proudly sponsored by Prestige Wardrobe and Shower Screens. So we bring you a special segment to promote Sri Lanka. A special thank you to Sandra and Estrid Jackson for providing us with this segment. Good morning. My name is Professor Tissa Vijayaratna, neurologist from Melbourne, Australia. Delighted to see you again with another segment of Brain Health for All. Today, I'm going to share a story about a patient that I saw just yesterday. I saw this 84-year-old gentleman who came to me with a story of not being able to understand what others are saying to him properly, and also to communicate with others as he used to be since he had a stroke in September of last year. This is how he developed the stroke. Late September last year, he was driving to the city. City in the sense, not the main city in Melbourne, but a suburb close to where he lived. And as he was driving along the freeway, he then had a head-on collision with another vehicle, causing him to end up with a significant motor vehicle accident. There was no significant damage to him, but there was significant damage to his car, and the other vehicle there was no significant damage either. He didn't have too much of a physical problem to the extent that the ambulance staff almost told him that he could potentially go home. But by that time, his daughter was on the phone with ambulance staff, and she was wanting her dad to be taken to the hospital. So her dad was taken to the nearest public hospital. So he was basically monitored in the emergency department for about 12 hours, and everything was thought to be quite normal. Although there was subtle deficit in the way that he was communicating, this was not picked up. I could understand, because when you are talking to him normally, you almost get the feeling that he can communicate with you as a normal person. There was no slurred speech, there were no definite mispronunciation of words. English is his second language. He is from Italian background, and you could still communicate with him, or you feel that you are communicating with him normally, unless you put meticulous attention to the way that he used words. In other words, when I tested the way that he was speaking, although the normal speech seems to be normal, I could see that he could only follow a
a single step or two-step request rather than three-step request. When I ask him to close his eyes, open his mouth and lift his arm up together, having warned him that I'm going to ask you to do 3 things at once, he was only able to perform 2 of them. And when I asked him to name my tie button, tie pin, the jacket, he made 3 or 4 mistakes. So he could do 5 or 6 correctly, but rest of the other things he was making a mistake. In other words, he couldn't basically pronunciate some words appropriately. The other important thing is, although his eye movements were normal, when I check the field of vision by formally testing his vision as neurologists do by the bedside, basically directing my hands like this and asking him to tell me whether I am moving this hand or both hands together, he was missing one side, although I was giving him bilateral double, or in other words double simultaneous stimulus. When I asked him to do, can you say whether am I moving both sides or one side, when I was moving both sides, when he was only picking up one side, that means his brain cannot recognize double stimulus and separate them as 2. So that was an important physical sign. And then when I tested his field of vision, I was able to demonstrate that he was missing right half of the vision completely. What has happened to him on the day of the accident was that he had a stroke at that time, basically knocking off vision on his right hand side. So he suddenly missed vehicles coming from the right hand side towards him. As you could imagine, that was the last time that he was driving, and anyone who lost vision on both sides, the impacting one side is unable to recommence driving, as they are going to miss significant portion of the visual field. The reason that he had subtle deficits in the way that he is speaking and understanding, including comprehension and coming out with right words, is those networks that are responsible for formation of certain words and understanding of certain words, and also comprehension of complex requests were also derailed as part of the stroke. So we did request further brain scans for him, and we encourage him to continue to practice ongoing speech therapy by talking to his family members, practicing singing and practicing reading, etc. And also we suggested him to continue to see his psychology services, as he was quite depressed, having lost the independence that he had before the stroke. There wasn't anything wrong with his arm strength or leg strength, because naturally one would think of a stroke when someone's face, arm, leg get affected, not necessarily when someone's vision get affected. On the basis of this story, I wanted to tell you the importance of eye and brain connection. But I spent a lot of time today talking about this person's story, and I am showing the pictures of his brain, in the back of the brain where he had the stroke, knocking off certain parts of his vision computer, causing that vision loss and the speech involvement, as I mentioned before. Next week, we will elaborate more on the eye-brain connection, as many people are not aware of this, to the extent that many doctors are also not aware of this, including some of the brain doctors even. So let's see why am I talking about this, and why the eye-brain connection is of utmost importance when we deal with brain health and when we promote brain health. So that's the segment that we are going to talk next week. So make sure that you tune in next Sunday as we continue to expand eye-brain connection on the basis of the story. Until then, have a fabulous week and take care and stay brain healthy.
Hi, today I've got marlin, beautiful marlin fish. I'm going to make a nice stew with gurkha and some tomato. So let's go through the ingredients. I've got marlin fish, which is talapat, black pepper, onion, curry leaves, pandan leaves, green chilies, tomato, gurkha, cinnamon, chili flakes and salt. So what we need to do is first we need to make this gurkha to make it to a paste. So I already got some gurkha paste which you can buy now these days. So I just have the other one just to see how gurkha look like. So but this is how gurkha paste is going to be. It's very dark and nice flavor. So next what we need to do is we need to make all these ingredients into a paste, which is I've got pepper, onion, so now it's getting nice and smooth paste with onion and pepper. So I'm going to add my green chilies. Stems okay, doesn't matter. It's going to be nice and hot. I've got all the chilies and pepper, onion and green chilies already make nice paste here. So what we're going to do now, we're going to marinate this fish together with them. Fish goes in, my little paste here goes in. This is very hot. We got gurkha goes in. I like to put a lot of gurkha. This gives that nice tangy flavor to it. Cinnamon in there, salt, chili flakes. So now I'm going to add some water. So give it a nice mix quickly like that. So the curry leaves, so then the pandan leaf goes in. Okay, now I'm adding crushed tomato. Crushed tomato is very easy. You buy a jar, which is the Italian crushed tomato, because I'm using that to give that little bit of color. Sometimes when it's too dark, it's not appealing good to eat. So that's it. So all the ingredients now in. So what I'm going to do is I'm going to put this into a pan slowly. There you go. Well, usually to cook fish it doesn't take that long, but to get the flavors through and make it reduce nice and thick, it takes a little long. As you can see now, look at it. It's nice, thick, beautiful gravy. It smells fantastic. So what we need to do now, take it out. And if you wanted to reduce a little bit longer, you can reduce it nice and thick. But I like it like this because it's a bit of gravy there, which the way I like it. Okay, now it's ready to go to the table. Well, it's such a simple dish. You need to have beautiful, nice fish. It doesn't really matter you have bones or not, but I like it like this because there's no bones. It's simple to eat, easy to eat. But make sure if you don't like the gravy like this, you can reduce it more and you got more flavors in the fish. So that's all for the day. We'll see you again with a new recipe next week. Bye for now. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Looking to buy a new hose reel but confused over quality? And you want to buy a locally made hose reel? Look for the genuine Australian-made AK Reels hose reels. Heavy-duty Australian design and patent. Using Australian-made hoses that last. By AK Reels, the Australian-made hose reels.
අයිබෝන් ස්කිල් මයිග්‍රේෂන් කියලා කියන්නේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ මේ දවස්වල විතරක් නෙමෙයි හැමදාම කතා වෙන නිරන්තරයෙන්ම කතා බහට ලක් වෙන මාතෘකාවක්. ඉතින් මේ ස්කිල් මයිග්‍රේෂන් වලට බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්න ඔස්ට්‍රේලියාවේ ජීවත් වන සහ ශ්‍රී ලංකාවේ සහ වෙනත් රටවල සිට ඒ සඳහා අයදුම් කරන පිරිසට දැනගන්න ඕන කාලීන තොරතුරු කීපයක් ගැන අදත් සාකච්ඡා කරන්න අපිත් සමග එකතු වුණා. සංජි කල්දේරා ඇසෝසියේට්ස් නියෝජනය කරන සංජි කල්දේරා මහත්මයා. මුලින්ම සංජි අපි ආයිබෝන් කියලා ශ්‍රී ලංකා මොනිටර් ෂෝ වැඩසටහනට පිළිගන්නවා. ආයිබෝන් තිෂාර. සංජි අපිට මුලින්ම කියන්නකො මේ ස්කිල් මයිග්‍රේෂන් කරන්න පුළුවන් විදි නැවතත් අපි මතක් කළොත් කොහොමද ඔස්ට්‍රේලියාවේ සිටින සහ වෙනත් රටක ඕෆ්ෂෝර් ඇප්ලයි කරන කෙනෙකුට කොහොමද මේ ස්කිල් මයිග්‍රේෂන් කරන වලට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් සහ මොනවද ඒවට තියෙන්න ඕන එලිජිබිලිටිස්? මේ ස්කිල් මයිග්‍රේෂන් ගැන කතා කරනකොට ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න කට්ටියට ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඉඳලා ඇප්ලයි කරන ඒ වගේම ඔස්ට්‍රේලියාවෙන් පිට ඉන්න ඇන්ට ඒ ඇප්ලිකන්ට්ස් වල තියෙන නීතිය එකයි. හැබැයි මේ ජෙනරල් ස්කිල් මයිග්‍රේෂන් කියලා අපි ස්කිල් මයිග්‍රේෂන් කියලා ගත්තාම මේක ඉතාමත්ම කොටස් දෙකකට වෙන් කරන්න ඕනේ අපි. ඒ පැහැදිලිව වෙන් කරන්න ඕනේ. ඒකට කියනවා ජෙනරල් ස්කිල් මයිග්‍රේෂන් කියලා එක මාර්ගයක් තියෙනවා. අනිත් එක තමයි එම්ප්ලොයි නොමිනේෂන් කියලා. කෙටියෙන් කියනවා නම් ජෙනරල් ස්කිල් මයිග්‍රේෂන් කියන්නේ මේ ලකුණු ක්‍රමයට අපි පොයින්ට් සිස්ටම් එකට සුදුසුකම් ලැබලා ආණ්ඩුවෙන් හෝ ප්‍රාන්ත ආණ්ඩුවකින් ආරාධනාවක් උඩ තමයි ඇප්ලිකේෂන් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඔය ස්ටේට් ස්පොන්සර්ෂිප් කියන එක. ස්ටේට් ස්පොන්සර්ෂිප් එක ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට්. එතකොට මෙතන ඒ ජෙනරල් ස්කිල් මයිග්‍රේෂන් වල යම්කිසි මේ අන්සර්ටන්ටි එකක් තියෙනවා. අපිට ඉන්විටේෂන් එකක් හම්බ වෙයිද? මට ලකුණු තියෙනවා. හැබැයි ඒ ලකුණු ඇතිද? මේ ලකුණු වැඩි කරගන්නේ කොහොමද? අපි කියනවා අපි ප්‍රොෆෙෂනල් ඉයර් හරහා ලකුණු වැඩි කරගන්න, නාටි හරහා ලකුණු වැඩි කරගන්න, ඉංග්‍රීසි ලෙවල් එක වැඩි කරගන්න. හැබැයි මේ මොනවා කරත් අපිට ඉන්විටේෂන් එක හම්බ වෙනවද නැද්ද කියන එක අපි දන්නේ නැහැ. ඉතින් එතන තියෙනවා අන්සර්ටන්ටි කියන එකක්. ඒ ජෙනරල් ස්කිල් මයිග්‍රේෂන්. අනිත් ස්කිල් මයිග්‍රේෂන් වලට අදාළ තමයි එම්ප්ලොයි නොමිනේෂන් කියන එක. එම්ප්ලොයි නොමිනේෂන් කියන්නේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ එම්ප්ලොයි කෙනෙක්ගේ සහයෝගයේ ඇතුව ඇප්ලයි කරන වීසා එකක්. එතනදී යම් රික්වයර්මන්ට්ස් තියෙනවද? ඒ කියන්නේ ඒ එම්ප්ලොයි කෙනෙක්ගේ සහයෝගය ඇතිව කියලා කිව්වම අනිවාර්යයෙන්ම ඔහු ස්පොන්සර් කරන්න ඕනද? මොනවද ඒ ස්පොන්සර් කරන කෙනාට තියෙන්න ඕන රික්වයර්මන්ට්ස් වගේ දේවල් ගැන පොඩ්ඩක් අපි මතක් කළොත්. ඔව් හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මේ එම්ප්ලොයි නොමිනේෂන් කිව්වහම ඒ වීසා කැටගරි 4ක් තියෙනවා. මේ හැම වීසා කැටගරි එකක්ම පර්මනන්ට් රෙසිඩන්ස් වලින් ඉවර වෙන එකක් වෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ සමහර ඒවා තියෙනවා ට්‍රේනි වීසා කියලා, සමහර ඒවා කියලා තියෙනවා වර්ක් වීසා කියලා තියෙනවා. සමහර වෙලාවට තියෙනවා එම්ප්ලොයි නොමිනේෂන් පර්මනන්ට් රෙසිඩන්ට් කියලා. ඒක අන්න පර්මනන්ට් රෙසිඩන්ට් වීසා එක. සමහර රීජනල් ඉන්න එම්ප්ලොයිස් වලට තියෙනවා 494 කියන මේ රීජනල් වීසා එක. හැබැයි මේ දෙකේ ලොකු වෙනසක් තමයි අපි දකිනවා ළඟකදී ඉඳන්, ඒ කියන්නේ දැන් අවුරුදු කීපක ඉඳන් අපේ මයිග්‍රේෂන් පොලිසිස් වල පුළුවන් තරම් එම්ප්ලොයි නොමිනේෂන් වලට ගොඩක් බර දෙන එකක්. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. ජෙනරල් ස්කිල් මයිග්‍රේෂන් වලට වඩා. ඔව් ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. ඒ හේතුව තමයි යම්කිසි ස්කිල් එකක් තියෙන පුද්ගලයෙක් ජෙනරල් ස්කිල් මයිග්‍රේෂන් හරහා ඇවිල්ලා වෙනයම් රැකියාවක් කරන්න පුළුවන්. ඒකින් අපේ ඔස්ට්‍රේලියාව රටට ඒකේ බෙනිෆිට් එකක් නැත. අපි කියමු ඩොක්ටර් කෙනෙක් ආවොත් එයා මෙඩිසින් කරන්න නැතුව වෙන දෙයක් කරනවා නම් ඒකෙන් ඒ රටට දිනුවක් හරි අපිට ඒ ප්‍රතිඵලයක් නැහැ. හැබැයි එම්ප්ලොයි නොමිනේෂන් මාර්ගෙන් ආවම අනිවාර්යෙන්ම ඒ එම්ප්ලොයර් ස්පොන්සර් කරන්නේ තමන් අපිට මෙඩිකල් සෙන්ටර් එකක් නම් ඩොක්ටර් කෙනෙක්ව, හරි ඉංජිනේර් කෙනෙක්, හරි ඇකවුන්ටන්ට් කෙනෙක්. ඒ රැකියාවේ යා නියුතු වෙලා ඉන්න ඕනේ යම්කිසි අවුරුදු ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඒ දෙකේ වෙනස තමයි ඔස්ට්‍රේලියානු රාජ්‍ය බලාපොරොත්තු වන දේ ඉටු වෙනවා මේ එම්ප්ලොයි නොමිනේෂන් හරහා. ඔව්. දැන් එතනදී ඒගොල්ලා ආණ්ඩුව බලාපොරොත්තු වෙනවා අර ජෙනරල් ස්කිල් මයිග්‍රේෂන් වලිනුත් ඒ ටාගට් එකට යන්න. හැබැයි ඒකට කන්ට්‍රෝල් කරන්න ටිකක් අමාරුයි. අන්න එතනදී තමයි මේ ස්ටේට් ගවර්න්මන්ට් ස්පොන්සර්ෂිප් එක වැදගත් වෙන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලන් ප්‍රාන්තවලට දීලා තියෙනවා ඒ ප්‍රාන්තවල තියෙන ස්කිල් ෂෝටේජස් ගැන ඒගොල්ලෝ රිසර්ච් එකක් කළා. ඒ ප්‍රාන්ත ස්ටේට් ගවර්න්මන්ට්ස් වලටත් කෝට් එකක් දීලා තිනවා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඉනිටේෂන්ස් දෙන්න කියලා. එතකොට ස්ටේට් ගවර්න්මන්ට් එක මොනවද කරන්නේ?
පුළුවන් තරම් වෙලා බලන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්නේ පිට ඉන්නයන්ට මේ නීතිය පනවන්න බෑ. මොකද ඒගොල්ලෝ ඕස්ට්‍රේලියාවේ රැකියාවක් කරන්නේ නැහැ නේ. හැබැයි ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉඳන් PR එක බලාපොරොත්තු වෙනට ඒගොල්ලෝ ගොඩක් හරිය බලනවා. ඔයා ඉගෙනගෙන තියෙනවද මෙහි හරි මෙහි යම් කිසි ස්කිල් එකක් ලබා තියෙනවද? ඒ ස්කිල් එකේද ඔයා දැන් නියුතුලා ඉන්නේ. අන්න ඒගොල්ලන්ට chance එකක් දෙනවා ස්කිල් මයිග්‍රේෂන් හරහා. හැබැයි ඒ වගේම අවස්ථාවක් දෙනවා ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් පිට ඉන්න ඇප්ලිකන්ස්ලට. හැබැයි එතකොට එතනදී වෙන්නේ ඒ ඕස්ට්‍රේලියාවේ පිට ඉඳන් ඒ ජෙනරල් ස්කිල් මයිග්‍රේෂන් වලින් ආවොත් අපිට කන්ට්‍රෝල් එකක් නැහැ ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා මොන රැකියාවක්ද කරන්න කියලා. හැබැයි මේ එම්ප්ලොයි නොමිනේෂන් උත් ආයෙත් මම කිව්වා වගේ පිට යන්නත් එක කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට රැකියාවක් ස්පොන්සර්ෂිප් එක ලබා ගත්තොත් අන්න ඕස්ට්‍රේලියාවට ඇවිල්ලා ඒ රැකියාව ඒ යම්කිසි කාලයකදී කරලා ඉදිරියේදී ඒ එම්ප්ලොයි හිතුවොත් එහෙම මේ ඇප්ලිකන්ට් ස්පොන්සර් කරන්න පුළුවන් අපිට PR එක ලබා දෙන්න කියලා අන්න ඒ අවස්ථාවේදී ඒක කරන්න පුළුවන්. දැන් සංජය කතා කරන්නේ දැන් ඔය මේ එම්ප්ලොයි නොමිනේෂන් මාර්ගයෙන් යනකොට එතකොට දැන් අපේ ඇප්ලිකන්ට් කෙනෙකුට තියෙන මාර්ගය ගොඩක් ක්ලියර්. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ වීසා එක ලබා ගන්න, පර්මනන්ට් රෙසිඩන්සි එක ලබා ගන්න. නමුත් ජෙනරල් ස්කිල් මයිග්‍රේෂන් යටතේ යනකොට උනත් තමන්ගේ ෆීල්ඩ් එකේම රැකියාවක් හොයාගත්තොත් එතනදිත් ඒ පොයින්ට් සිස්ටම් එකට ලකුණු එකතු වෙන ක්‍රමයකුත් තියෙනවා නේද? ඒ තමන්ගේ ක්ෂේත්‍රයේ වැඩි කළා තිබුණොත් ලකුණු එකතු වෙනවා. ඕස්ට්‍රේලියාවේ නම් වෙනම හම් වෙනවා, පිටරට නම් වෙනම හම් වෙනවා. අර මම කිව්වේ ඒ PR එක ලැබුණාට පස්සේ තමන් ඒ රැකියාවෙම නියුතු වෙනවද නැද්ද කියන කන්ට්‍රෝල් එකක් නැහැ. මේ ආණ්ඩුවට නැහැ. ඒක නිසා තමයි අර ස්ටේට් ගවර්න්මන්ට් හරහා ස්පොන්සර්ෂිප් එකක් දුන්නාම ටික කාලයකට හරි අර සේවක යෝජකෙක් ළඟ වැඩ කරනවා කියලා අපි දන්නවා. ඒක මෙහි ඉන්න ආයුධකරුන්ට. දැන් සංජය කතා කරද්දිම කිව්වා මේ රීජනල් ස්පොන්සර්ෂිප්ස් ගැන. දැන් අපි ඒ ගැනත් පොඩ්ඩක් කතා කරමු. මොකද දැන් එහෙම අවස්ථා තියෙනවද? කොහොමද මේවා මේ ඇප්ලිකන්ට් කෙනෙක් හොයාගන්නේ? රීජනල් ස්පොන්සර්ෂිප්ස් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. අනිත් එක රීජනල් ඕස්ට්‍රේලියාවල ඉන්න එම්ප්ලොයිස්ලට ගොඩක් අමාරුයි හොඳ සේවකයෝ ස්කිල්ස් සේවකයෝ හොයාගන්න. මොකද ඒගොල්ලන්ට සමහරට අකමැත්තක් තියෙනවා. අපි මයිග්‍රන්ට්ස්ලා හැටියට අර සිටිස් වලට සෙටල් ඩවුන් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හැබැයි අවස්ථා දැන් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම අර ඔකියුපේෂන් ලිස්ට් උත් ගොඩක් වැඩි කරලා තියෙනවා. ගොඩක් වැඩිපුර ඔකියුපේෂන්ස් අවైలබල් තියෙනවා මේ රීජනල් අයන්ට. මේ එතනින් ගියාම මේ ලිස්ට් එකේ නැති මේ ඔකියුපේෂන් ලිස්ට් කියලා තියෙනවා. මේ එක එකකට ලිස්ට් ගණනාම තියෙනවා. හැබැයි මේ ලිස්ට් වල නැති අපි කියමු ඔකියුපේෂන්ස් තියෙනවා නම් ඒ රීජනල් එම්ප්ලොයිස්ලට ලේබර් එග්‍රීමන්ට් එකක් කරා එග්‍රීමන්ට් එකට එනවා ඉමිග්‍රේෂන් ඩිපාර්ට්මන්ට් අපිට මෙන්න මේ එම්ප්ලොයිස්ලා අවශ්‍යයි. අපිට මේක අත්‍යවශ්‍යයි. ඒක නිසා මේ එම්ප්ලොයිස් ලබා ගන්න දෙන්න ස්පොන්සර් කරන්න අපිට අවස්ථාව ලබා ගන්න. ඒකට කියනවා අපි ලේබර් එග්‍රීමන්ට් කියලා. ඒකත් දැන් ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ වෙගෙන යන දෙයක්. ඔව්. එතකොට දැන් මේ රීජනල් ස්පොන්සර්ෂිප් එකට යන කෙනෙකුට මේන් සිටිස් වල ඉඳලා ස්පොන්සර්ෂිප් එකක් රස්සාවක් ගන්නවට වඩා වැඩි බෙනිෆිට් එකක් තියෙනවද මේ මයිග්‍රේෂන් වලදී? ඔව් බෙනිෆිට් එකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඒ වගේ ජොබ් එකකට ඇප්ලයි කරන රැකියාවකට ඇප්ලයි කරන අයගේ කම්පිටිෂන් එක අඩුයි. මොකද වැඩිපුර දෙනෙක් 100 ගාණක් ඔස්ට්‍රේලියාවේ දැන් මෙල්බන් නුවර නම් එක ජොබ් එකකට 500ක් ඇප්ලයි කරයි. අනිත් එක 2-3 දෙනෙක් ඇප්ලයි කරයි. ඉතින් ඒ chance එක තියෙනවා. ඒ වගේම එම්ප්ලොයර්ස් ස්පොන්සර් කරන්න අර ඔකියුපේෂන් ලිස්ට් එක ඊට වැඩි ගොඩක් තියෙනවා. ගොඩක් වැඩිපුර තියෙනවා. ඒ අවස්ථා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ට ඒ කාලයක් රීජනල් ඉඳලා PR එක හම්බුනාට පස්සේ ආයි තීරණයක් ගන්න පුළුවන් ඒ රීජනල් ඉන්නවාද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් රීජනල් ඉන්න ඈන් එහෙ පදිංචි වුණාම සෙටල් වුණාම කැමති එහෙම ඉන්න. ඒක වෙන්නත් පුළුවන් සමහරට රජය අරගෙන. හොඳයි. දැන් මේ ජෙනරල් ස්කිල් මයිග්‍රේෂන් හරි එම්ප්ලොයි නොමිනේෂන් සම්බන්ධයෙන් තව දුරටත් මොනවද මේ ඇප්ලිකන්ට්ස්ලා දැනගන්න ඕන කරුණු තියෙන්නේ සංජීව? මට දැනලා තියෙන දෙයක් තමයි මේ ඇප්ලිකන්ට්ස්ලා මාර්ගයෙන් ඇඩ්වයිස් එකක් ගන්න ආවම ඒගොල්ලෝ එක මාර්ගයක් ගැන විතරක් හිතනවා. මම ඒකට කියනවා මේ මයිග්‍රේෂන් ගැන හිතනකොට හැම මාර්ගයක්ම ඒ කියන්නේ එම්ප්ලොයි නොමිනේෂන් හරහා ඒගොල්ලන්ගේ ඒ ටාගට් එකට PR එකට යන්න හදා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ජෙනරල් ස්කිල් මයිග්‍රේෂන් පොයින්ට් සිස්ටම් එකට හරහා එකකට විතරක් සීමා කරන්න එපා. හැම ඔපචුනිටි එකක්ම හැම ක්‍රයිටීරියා එකක්ම සලකලා බලන්න. එතකොට පළවෙනිට හම් වෙන එක
ඒගොල්ලන්ගේ PR ගමනට පහසු වෙනවා. ඒ වගේම දැන් විශේෂයෙන්ම විවාහක නම් ඒ දෙදෙනාම සමහරවට ක්වොලිෆයි වෙන්න පුළුවන්. දෙදෙනා හරහාමත් ඔවුන්ට උත්සාහ කරන්න පුළුවන් නේද? අනිවාර්යයෙන්ම. එතකොට අර එක පවුලකට chances දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එක්කෙනෙක් accountant කෙනෙක් අනිත් කෙනා engineer කෙනෙක්. මේගොල්ලන්ගේ application වෙනම යොදවන්න පුළුවන්. spouse කෙන් points උත් ලබා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි දෙවිදි හැම අතම gender skill migration ද employer nomination මේ දෙකම බලා ගන්න එක විදිහටම ඒ ගැන උනන්දු වෙන්න ඕනේ. මට කියන්න තියෙන එකම ඇඩ්වයිස් එක තමයි යම් කිසි ස්කිල් එකක් ඕන ස්කිල් එකක් ලබා ගත්තට පස්සේ ඒ ස්කිල් එකේ රැකියාවක් ඉදලා ඉන්නවනම් Tamanට තියෙන අවස්ථා වැඩි. ඔව්. අන හොඳ පණිවිඩයක්. මොකද තමන් ඉගෙනගත්තු සහ සමන්ගේ හැකියාව නිපුණතාවයේ තියෙන ස්කිල් එක තියෙන ශාස්ත්‍රයේම රැකියාවක් කිරීම තුළින් අවස්ථා වැඩි කරගන්න පුළුවන් කියන දේ තමයි සංජය අවධාරණය කරන්නේ. ඔව් මට ඒක මම හැම ක්ලයන්ට් කෙනෙක්ටම මම කියන දෙයක්. සමහර වෙලාවට මට ගොඩාක් දකින්නවා එක දෙයක් ඉගෙනගෙන තව දෙයක් කරනවා. ඒගොල්ලන්ට PR ගමනට බොහොම දුෂ්කර වෙන්න පුළුවන්. ඔව්. හොඳයි. බොහොම ස්තුතියි සංජී අද අපිත් එක්ක මේ හරවත් සහ වැදගත් තොරතුරු බෙදා හදාගත්තට. ඉතින් අපිව නරඹන පිරිස අතර ඉන්න පුළුවන් මේ ස්කිල් මයිග්‍රේෂන් ගැන ගොඩාක් කුතුහලයෙන් සහ විවිධ ප්‍රශ්න තියෙන අය. අපි අද කතා කරේ හරි සීමිත ප්‍රමාණයක් පමණයි. ඉතින් ඒ පිළිබඳව ඔබට තවදුරටත් කරුණු දැනගන්න ඕනේ නම් ඔබට පුළුවන් සංජී කල්දේරා ඇසෝසියේට් සම්බන්ධ කරගන්න. කොහොමද ඔවුන් ඔබව සම්බන්ධ කරගන්නේ? අපේ වෙබ්සයිට් එකට www.sanjikaldera.com යන්න පුළුවන්. ඒ වෙබ්සයිට් එකේ මේ ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ ස්ක්‍රීන් එකෙත් ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස් අපිව කන්ටැක්ට් කරන විදිහට කරන්න අපහසුතාවයක් වෙන්නේ නැහැ. හොඳයි. බොහොම ස්තුතියි අපිත් සමග එකතු වෙලා අද මේ වැඩසටහනේ තොරතුරු බෙදා හදාගත්තට. බොහොම ස්තුතියි තුෂාර.